কাছে অনুরোধ রাখছি ওনাকে অভিনন্দিত করবার জন্য। আজকে এই পুরস্কার ভূষিত করছেন ওনাকে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে সেই সঙ্গে আমাদের পার্বতী ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী রিসা পরিয়ে শাল দিয়ে মানপত্র দিয়ে মহারাজা বীর বিক্রমের প্রতিকৃতি দিয়ে স্মারক উপহার তুলে দিয়ে এবং সেই সঙ্গে 1 লক্ষ টাকার চেক দিয়ে এটা এবারে সম্মাননা প্রদান করছে। আর মানপত্রটি তুলে দেওয়ার আগে প্রথা মাফিক এটা পাঠ করতে হয়। ত্রিপুরা সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর মহারাজা বীর বিক্রম শিক্ষা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বিকাশে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চা এবং ঐতিহ্যের বিকাশকে ভূষিত করছে। আমরা আপনার সুস্থ ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। কেন্দ্রাই ছড়া কামিমো জম্পুজলা আরব খরক নেইরা পরিণয় রমনা দৈতব ওনাকে মহারাজার প্রতিকৃতি স্মারক উপহার এবং 1 লক্ষ টাকার চেক দিয়ে আজকে ওনাকে মহারাজা বীর বিক্রম মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর বাণী। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর বাণিজ্য রাজ্যের ইতিহাস डेमोक्रेटिकली जरा पॉलिटिकली जरा क्षमता दंनाय बरफनि अबक खायनानै अधिकार दंमाने राइट दंमाने बा रेसपन्सिबिलिटी दंमाने किन्तु खाय जायगा 2018 सरकार का ताल खायमाने लगे लगे आगरतला एयरपोर्ट ना महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानेकने एयरपोर्ट बमन हेफाजाब का एयरपोर्ट महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानेकने मध्य आचरित 19 আগস্ট प्रत्येक बছর राज्य सरकार अंगे संस्था हलिडे घोषणा खाई जाता 184 एकजन या 2 जन या 10 जन या 20 जन या 30 जन या 184 जन भूगोल काबू तारपरे हनो एकजन भूगोल ना असाइनमेंट साल ना थ्रीमनी साल राज्य सरकार हइसे छालचा पण सालचा छुटी घोषणा खाई जाती अब चीनी सरकार फाइल बीजेपी भाई आईपीपी सरकार हाबागो फाइल अब खाई जाखा सुधा अब सिमिया सारा त्रिपुरा राज्य प्रत्येक कामी कामी आमसाय एनजीओ नि बिसिक्ति तब एडीसी अथॉरिटी नि बिसिक्ति बसौनखा जे घुमलो एलाकाव बाहायनो बुबाग्रा बसौने गोबां स्टेसियो संसार जाबाय दं अ एनवायरनमेंट सबतुबो राज्य सरकार गणतन्त्रनि बिसिक्ति गणतन्त्रनि जनाबो एनवायरनमेंट क्रिएट खायनो बागै बीजेपी बाय आईपीपी बैला चेंखा अब सिमिया तै बसिनि गोबां अचिभमेंट दङ जों दिनैबो आसोनाय थादा गयनि साया फलायो अल मचला थुजासिनि रेसपेक्टेड जतन जों दै साया फलाय बरमनो अरिसे साबनि सिनेबो
government program onto, any political program onto, any NGOs program onto, any others program onto, অবহেলা এই সারা কোনদিনের রেসপেক্ট জায়গা বড় বড় জায়গা সিনেমাগুলো জায়গা তিনি দেশটির প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি পর্যন্ত और इशारा आशा की रेस्पेक्ट हुई बड़ा हुई सारा वर्ल्ड में बड़ा में खेलवा कैसे सिनेमा दिशा का अभाव त्रिपुरा ने 184 जना राजधानी बसंत में त्रिपुरी रोकनी त्रिपुरा रोकनी कैसे बड़ा अपनी सिनेमा ट्रेडिशनल ड्रेस अब है इन्फॉर्मेशन मानिया एक समय स्कूल स्टूडेंट्स तो त्रिपुरा जरा कर्मचारी राज्य सरकार ने जरा एम्प्लॉय बनाया ऑफिसर रीगले गाड़ी थमाया ऑफिसर साथी थमाया स्कूल पर ट्रेडिशनल ड्रेस थमाया कॉलेज ट्रेडिशनल ड्रेस थमाया किंतु তিনি যতনা তিনি ফ্রিডমলি ভাবে নিজের কালচারাল ট্রেডিশনাল ড্রেস ট্রেডিশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেডিশনাল নিলে কালচারাল প্রোগ্রাম না फोकस करने बागे प्रमोट करने बागे इंडिपेंडेंटली बागे राज्य सरकार ते वो बैक सपोर्ट खाए अपन चुका हुई था तीन वो सिने रॉयल फैमिली ने सिने राजकुमारी ने 2024 यो त्रिपुरा ने होंगे लोकसभा ने रिप्रेजेंटेटिव खाए तीन बोला एमपी नाम ही होगा गणतंत्र ने रेस्पेक्ट हबो खाने नामो बसिनी हमें थामे दिल्ली को सारे बगे त्रिपुरा सिनेमा ना बोलो रेस्पेक्ट नाने बगे किंतु किसान सरकार ने जरा चिंता मनोखे राज परिवार ने को पैसा बना मासाया ना कर्मचारी ना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ना एनी सिटीजन त्रिपुरा सरकार की सिंगो लाइट हंजा 25-35 वर्ष ने जराव जों अमहाय दिन हल प्रोग्राम खानानै लेबोलनि कक्सि चिकन साला आमार रोखोम प्रोग्राम खानानै पजत अमहाय सुकमानिया तार करे कोन चिनि बड़ कचाम सरकारनि बरौनि बदलन ताव कोन किछु अंश चिनि बड़र लगे लाइट गणतन्त्र जतने अधिकार तब ठीक ने तब किंतु गणतंत्र जतने अधिकार तब होने से पॉलिटिक्स खाने थाकता लेबो जों तामे बगे पॉलिटिक्स खाय जिने आइडेंटिटी ने रक्षा खाने बागे जों रेस्पेक्ट माने बागे जिने दास परिवार दास वंश 184 जनाने बुगाबरे बसंत इतिहास न আমরা কথা আনলাই তরনে বাগে পলিটিক্যালি নি বাহাইনা রেসপন্সিবিলিটি তঙ্গ রাজ্যের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বাহাইনা আবার রেসপন্সিবিলিটি তঙ্গ আর রেসপন্সিবিলিটি ন তিনি চিনে ত্রিপুরা সরকার যথেষ্ট আপনার সম্মান দেবে রেসপেক্ট দেবে বরকন আজকে বরকনে তুমি চিনে দাস পরিবারে থানিব আজকে রেসপেক্ট দেবে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বিস্তারিত এখানে আলোচনা রেখেছেন যে মহারাজা বি বিক্রম যিনি একটা স্বপ্ন দ্রষ্টা দূরদর্শী সম্পন্ন এক রাজা ছিলেন আমাদের মানিক্য ডাইনাস্টির শেষ মহারাজা আমরা সবাই জানি এবং উনি সবসময় প্রজাদের কিভাবে ভালো রাখা যায় রাজ্যের কিভাবে উন্নতি করা যায় সেই বিষয়ে সর্বদা উনি সচেষ্ট ছিলেন মাত্র 39 বছর বয়সে খুব অল্প বয়সে উনি মারা যান বা মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু উনার যে অল্প সময়ের মধ্যে যা ত্রিপুরা রাজ্যে উনার যে কীর্তি সেটাকে সত্যিকারের অর্থে এত বছর ধরে আমরা দেখেছি কোন সরকার আমরা 2018-তে আমরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার এসছে কিন্তু তার আগে কোন সরকার সেইভাবে ওনাকে বা রাজাদের মহারাজাদের কোন রকম সম্মান আমরা অন্ততপক্ষে দেখিনি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পর কারণ আমরা সবাই জানি যে মানুষ সবচেয়ে বড় ধ্রুব সত্য যেটা সেটা হচ্ছে জন্ম হবে মৃত্যু হবে এর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় গ্যারান্টির সাথে বলা যায় কিন্তু এর মাঝখানে যে সময় যে কাজ মানুষ করে যাবে তার মধ্যে কিন্তু মানুষ জীবিত থাকে এবং সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর
এবং মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এবং মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর, এই পরপর তিনজনের যে উত্তরাধিকার সূত্রে যে মহারাজা হয়েছেন, শেষ মহারাজা ত্রিপুরা রাজ্যের মাণিক্য ডাইনেস্টি, এমন সব কাজ করে গেছেন যে আজকের তারিখও আমার মনে হয় যে নতুন আঙ্গিকে এই আধুনিক ত্রিপুরা তৈরি করার ক্ষেত্রে উনি যা চেয়েছিলেন সেটা আমাদের ত্রিপুরা সরকার উনার যে চিন্তাধারা সেটাকে এখনো কিন্তু আমরা তার পক্ষে বাস্তবায়িত করার আমরা চেষ্টা করছি এবং আমরা সেটা করব। কিন্তু আমি জানি না আগে সরকার কেন এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করতে, যে ভালো কাজ করেছে, যে মানুষের জন্য কাজ করেছে, উনাদেরকে আমরা কেন সম্মান করব? দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা আজকে এটা চিন্তা করতে হবে। নিশ্চয়ই তার কারণ আছে, আমরা তো সেইভাবে চিন্তা করি। যারা রাজ্যের জন্য কাজ করেছে তাদেরকে আমরা কেন সম্মান দেব? আজকে আমরা আসার পর 7 বছর ধরে আমার স্বাগত ভাষণ প্রতিবাবু বলেছেন, 7 বছর ধরে আমাদের সরকার আসার পর এবং 19শে আগস্ট ত্রিপুরা সরকার ছুটি ঘোষণা করেছেন। এর আগে তো ছুটি ঘোষণা কোনো চিন্তা ভাবনাই নেই। যদি ছুটি হয়, ছুটি ঘোষণা করি, ওনাদেরকে নাম যদি আমরা বেশি বেশি বলি, হয়তো আমাদের যে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে মানুষ চলে যাবে যে ওদের জয়গান গাই। আমাদের যে চিন্তাধারা সেটা আমরা করতে পারবো না মানুষের মধ্যে। সেই সব কারণে এরা এই কাজগুলো করেছে। কিন্তু আমাদের সরকার, আমরা চাই যে পুরনো যে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি সেটাকে সামনে রেখে সেটাকে আরো বেশি কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেইভাবে আমাদের শিক্ষা দেন, আমরা সেইভাবেও কিন্তু আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি। আজকে আমরা যে কোনো কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আমরা দেখি, কিছুদিন আগেও আপনারা দেখেছেন যে হর ঘর তিরঙ্গা প্রোগ্রাম, এর আগেও আমরা পতাকা উত্তোলন করেছি। কিন্তু হর ঘর তিরঙ্গা উনি কি বলছেন? দেশ স্বাধীন করেছে, ওনাদেরকে আমরা ভুলে যাব? ওনাদেরকে স্মরণ করার জন্য হর ঘর তিরঙ্গার মাধ্যমে এই যে আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তার প্রতি সম্মান এবং তার সাথে সব মানুষের নিউ জেনারেশন, তারা হয়তো বা এই ঘটনাগুলো জানেন না, এই ইতিহাসকে জেনে তার সাথে কানেক্ট হওয়া, এই যে আমাদের জন্য গর্ব এই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তার প্রতি কানেক্ট হওয়া এবং যারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য, দেশকে স্বাধীনতার জন্য যারা আত্মবলিদান হয়েছে তাদেরকে স্মরণ করা। এখনো যারা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য যারা এখনো প্রাণ বলিদান করছেন, যাদের অবদান আছে তাদেরকে স্মরণ করা। এই কথাগুলো তো আমরা আগে কোনোদিন কোনো কংগ্রেস গভর্নমেন্টও আমরা দেখেছি, এরপরেও অনেক গভর্নমেন্টের সেইভাবে আমরা দেখিনি। সেই কাজগুলো এখন আমরাও চেষ্টা করছি সেইভাবে সম্মান দেওয়া। আমরা দেখেছি 75 সীমান্ত গ্রাম, বীরতা নাম, এই ঘটনা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন সেগুলো আপনারা করুন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটা গ্রামে এতজন 75টা গ্রাম, আমরা 75 সীমান্ত গ্রাম আমরা নির্ধারিত করেছি। সেখানে এই দেশের জন্য আমাদের অনেকে আছে যারা আত্মবলিদান হয়েছেন, তাদের নাম খুদাই করে পাথর ফলকে আমরা নাম রেখেছি। এই যে কথাগুলো আছে কিন্তু ভাববার বিষয়, যে ওনাদেরকে আমরা ভুলে যাবো কি করে? ওনাদেরকে স্মরণ আমাদের রাখতে হবে। আজকে আমার মনে আছে একদম ছোট ক্লাস 2তে 3তে পড়ি, তখনও আমি দেখেছি এই যে কামানচুমনির সামনে একটা আইসোলেটেড একটা আইনের উপরে থাকে, আমরা সাইড দিয়ে কামানচুমনি ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু পাশ দিয়ে বুঝতে পারতাম না এটা কি না। কিন্তু এটাও দেখতাম আমরা ছোটবেলায় যে ওখানে একটা ফলক ছিল, সেই ফলক আস্তে আস্তে এটা হলো 0 মাইল, এখন 0 মাইল সেটা দেখতে 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 দেখা মাটির নিচে চলে গেল। এবং এখানেই দেখতাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করার জন্য বসেও থাকতো তৎকালীন সময়ের মধ্যে সম্মান। এখন তো সেটা সুযোগ এসছে, গেলাম সেখানে, বললাম আধিকারিক, আমরা আমাদের যারা সুবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আছেন তাদের সাথে কথা বললাম, এই মাইল ফলককে আমরা উঠালাম। সেখানে এই জায়গা দিয়ে আমরা এই যে আধুনিক রূপকার বলছি, কি সুন্দরভাবে আগরতলা সরকার সাজিয়েছেন। আমাদের মনে আছে আজকে ফুটপাতের কথা আমরা বলছি, সেই ফুটপাত দিয়ে আমরা চলে যেতাম, বৃষ্টি আসতো, খেলতে যেতাম আমরা সেই চিলড্রেন্স পার্কে। সেই বৃষ্টির জন্য আমাদের ভয় ছিল না, আরামসে আমরা হাঁটতে হাঁটতে একদম বাড়িতে চলে আসতে পারতাম। এরকম একটা অবস্থা ছিল। কেউ বাড়ি মহারাজগঞ্জ বাজারে গেছে, বাজার করতে গেছে, সেই ফুটপাত ধরে গিয়ে বাজার করে আবার বাড়িতে চলে আসে, এরকম একটা অবস্থা ছিল। তৎকালীন সময়ে রাস্তাঘাট কিভাবে হবে সেটাও আমাদের
আমাদের লিজেন্ড বলবো আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কৃষ্ণ মাণিক্য বাহাদুর সেগুলো স্থাপন করেছিলেন।